ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ शुरू करने तो पहला कलाम तलावत कलाम पाक करने ते मूल मंत्र उसके बाद असी बाकायदा अपना आगाज करांगे। नाउ इमरान। बेशक असीं तुहानूं बेशुमार खूबियां अता कीतियां ने। अपने रब दी नमाज पढ़ो ते कुर्बानी करो, बेशक तुहाडा दुश्मन ही हर खैर तो महरूम रवेगा। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर काल मूरत अजूनी से हम गुर प्रसाद। आठ सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। जिवें सारे जानते हैं कि पाकिस्तान विच वाक़ इतिहासिक सिख गुरुद्वारियां की साਂਭ संभाल के मुतलक असीं अज गल करांगे। मैं इस सबजैक्ट नूं थोड़ा जिहा इंट्रोड्यूस करदा ते नाल क्योंकि मेरा तलक भी सॉरी मेरा माइक बंद सी मैं उंज बोलदा रहा कि पाकिस्तान विच वाक़या इतिहासिक सिख गुरुद्वारियां की साਂਭ संभाल ये साडा अज दा विषय है। ते मेरा चूंकि तलक कुछ ना कुछ गुरुद्वारियां दे नाल है और उन्होंने साਂभ संभाल नाल है, इस वास्ते मैं चंद लफ्ज़ जिहड़े ने वो इंट्रोड्यूस करन चाहांगा। देसां विचों देश पंजाब सूफियां वलियां संतां गुरुआं की धरती। इस धरती ते हर रंग हर मौसम ते हवा दे हर बुले विच इश्क वसदा है। ये इश्क बंदियां नाल धरती नाल ते रब दी जात नाल है। इश्क तो इस धरती की कोई खूबी खाली नहीं ते जदों गल रब दे इश्क दी होए तो इस धरती दे उत्ते रब्बी इश्क यानी तौहीद कौमां दो ही हैं, यानी मुसलमान ते सिख। इन्हां दोहां कौमां विच तौहीद दी सांझ दी शुरुआत 1469 विच तलवंडी राय होए ते मेहता कालू खत्री दे घर जम्मण वाले बाल तो हुई। ये बाल मुढ़ तो ही अपने आल दुआल तो वखरा ही सी। ये अजिहा वखरापन जिहड़ा किसी मनुख नूं हमेशा हमेशा लई अमर कर दिंदा है। बाल का नां ते नानक रखिया गया, पर कुराई पई मनुखता नूं एक ओंकार वल प्रेर के उहदे मन दे रोगां ते हनेरियां नूं दूर करन पारों सिख उन्हां नूं सतगुरु नानक जी ते मुसलमान रब दा एक सूफी दरवेश मन के बाबा नानक साहब जी आखते हैं। पिंड रायपुरे की तलवंडी अज बाबा नानक की निस्बत नाल ही ननकाना साहब अखवांदा है। जे कोई शख्स मुसलमाना ते सिखां लई सांझी मोहतरम हस्ती के जन्म स्थान ते लाहौरों जाना चाहे तो यह सफ़र अज तो कुछ वरे पहला जड़ा 3-4 घंटिया का होंदा सी हुण घट के घंटा 1.5 घंटे से बल्कि उस तो भी घट विच पहुँच जाता है। जन्म स्थान के मेन गेट तो अंदर वड़दियां ही ऐन सामने फुलों दीयां क्यारियां तो पार गुरुद्वारे की इमारत नजरी पैंदी है। सिख यात्रियों के इशनान लई सरोवर है, जबकि इस दे नाल ही कुछ समय पहला उत्थे जोड़ा घर भी उसारिया गया। जिस वेले असी दर्शनी ड्योढ़ी तो अंदर वड़ने हैं
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਨਕਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚੂੜਕਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਵੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਕਿਲੇ ਵਰਗੇ ਇਮਾਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 118 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਕੰਢੇ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਹਤਰਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਗਰ 1522 ਵਿੱਚ ਉਸਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਰੀਖ ਮੁਜਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ 18 ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 1-2 ਕੋਹ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੋਣ ਭਾਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਹਿਮ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਮੰਨਾ ਆਖਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਜੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰੇ ਕੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਵੀ ਹੈ।
इस गुरुद्वारे दे विच वो बाबा जी दे पंजे का निशान है एक पत्थर उत्ते अज भी मौजूद है। इस गुरुद्वारे की केंद्री इमारत पानी के सरोवर के विचकार स्वतंत्र है। पाकिस्तान सरकार ने इस गुरुद्वारे में यात्रियों के रहने लई सहूलतों में बहुत सारे वादे किए हैं। गुरुद्वारे में पानी चोखी मात्रा विच पहुँच लई ढेर रकम खर्च की गई है। इस तरह लाहौर में वाक़या बादशाही मस्जिद ते शाही किले के गुआंढ वाक़या गुरुद्वारा डेरा साहब तारीखी पक्षों बहुत अहमियत रखता है। असल में हुण जिथे गुरुद्वारा स्थित है उत्थे पहले दरियाए रावी किले की दीवार नाल वगदा सी। इसे थां ते पंजवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी चंदू के तसीहे सहन मगरों ज्योति जोत समा गए। यह है गुरुद्वारा अर्जुन साहब का शहीदी स्थान। इत्थे उन्हें चक्की लाई ते अलोक हो गए, चुब्बी लाई ते अलोक हो गए। पहली बार 6वीं गुरु हरगोबिंद जी ने 1619 विच शहीदी स्थान ते थड़ा बनाया। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर का राज संभाल मगरों इसकी पुरानी इमारत भी सेवा करवाई। अज तो कुछ साल पहला इस गुरुद्वारे का अहाता बहुत घट सी। इसलिए इवैक्यूएट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ETPB ने नाल लगदी जमीन नूं खरीद के उस नूं गुरुद्वारे विच शामिल करके ते इसदा बहुत वड्डा इसदी बहुत वड्डी सेवा की। पिछले 2-4 सालों में इस गुरुद्वारे की सेवा का काम किया जा रहा है ते अजे भी चालू है। एक खूबसूरत पालकी साहब सिख श्रद्धालुओं ने बनाई। इस उत्ते एक खूबसूरत पालकी साहब सिख श्रद्धालुओं ने बनाई। इस उत्ते तांबे का काम होया जद के गुंबद ते खालिस सोने की। पाकिस्तान में वाक़या तमाम गुरुद्वारियां की सांभ संभाल उन्होंने तामीर और मुरम्मत का काम पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिख मुस्लिम सांझ नूं रहिंदी दुनिया तक बाकी रखने लई हुकूमत पाकिस्तान का इदारा ETPB कायम किया गया हुआ है जो सिखां दे सारे गुरुद्वारियां की बड़े सोहने तरीके नाल देखभाल कर रहा है। नाले सिख यात्रियों लई सहूलतां वधाउण लई इकदाम किए जा रहे हैं। जदों तो ये सिख गुरुद्वारे ETPB के निज़ाम हेठ आए ने इन्हां दी हालत विच चोखा सुधार आया है। ETPB गुरुद्वारियां उसारी के इंतजाम नूं चलाउण लई करोड़ों रुपया खर्च करता है। ये सी जे थोड़ी जी मैं जिहड़ा तारफ करना चाहुंदा सी ते हुण मैं बेनती करांगा जनाब इकबाल कैसर होना दी कि वो इहदे ते कोई रोशनी पाउण। इकबाल कैसर जी। बोल आवाज नहीं आती। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी हुण आवाज आई आ गई ना जी, ठीक है जी। हाँ हाँ बहुत शुक्रिया जी तुसा मौका दिता संगत नाल गलबात करन दा और इस गलबात नूं अगे वधाउण दा। पाकिस्तान दे विच जिहड़े सिख इतिहासक गुरुद्वारे ने उन्हां दी लगभग 135 गिनती है और ये पूरे पाकिस्तान दे विच जिहड़े ने खिलरे होए ने, छोटे पिंडां दे विच भी ने और वड्डे शहरां दे विच भी। पर इन्हां विचों बहुत थोड़े गुरुद्वारे ने जिहड़े कि संगत वास्ते बाहरों आने वाली संगत वास्ते ओपन ने। बाकी डायस्पोरा वास्ते तो पूरा पाकिस्तान ही ओपन है, कोई मसला नहीं, किते भी जा सकते हैं। और इन्हां दी सेवा संभाल जिहड़ी है जिस तरह तुसीं दस्सिया कि ETPB कोले गई है और वक्फ बोर्ड ने अज तक इन्हां नूं संभालिया है। सब तो वड्डी गल जिहड़ी है
वो ये है कि 70 साल तो ये पावन स्थान जिहड़े ने ये खाली पै ने और इन 70 सालों के विच तुसीं ये वेखो कि कदे किसी बंदे ने इन्हां दी इट भी नहीं हिलाई। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दी मुस्लिम कम्यूनिटी का एक बहुत वड्डा जिहड़ा है वो अकीदत का इजहार है, उन्हां नाल अपनी प्रेम का उन्होंने विखावा किया है कि 70 सालों च इन्हां थावां नूं कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। हाँ, ये जरूर है कि मौसम के हवाले नाल वक्त ते ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ और दूसरा गुरुद्वारा जिहड़ा है वह है रोड़ी साहब अहमदाबाद। ये 2 गुरुद्वारे जिहड़े ने इन्हां दे उत्ते अजकल असीं काम कर रहे हैं। इत्थे एक प्रोजेक्ट चल रहा हैगा इन्हां दी डेवलपमेंट का और इन्हां दी सेवा संभाल दा। इहदे च यूनेस्को ने ये काम शुरू किया है, यूनेस्को दे नाल वर्ल्ड बैंक है, ISC साडा जिहड़ा अदारा है इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर, पंजाब गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट ਤੇ ETPP, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ रोहतास किले के अंदर जन्म स्थान माता साहिब कौर जी और उन्होंने नाल ही साहिब श्री गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा चवा साहब जिसकी अजकल सेवा संभाल हो रही है और उत्थे कार सेवा जारी है। इसी तरह ननकाना साहब के अंदर गुरुद्वारा जिहड़ा है गुरुद्वारा बालीला और गुरुद्वारा तंबू साहब, इन्हां दी भी इस वक्त पूरी तरह उत्थे देख रेख हो रही है और उन्होंने चलाने का प्रबंध किया जा रहा है। सो ये जड़ियाँ चीज़ां ने ये नाल आवाम जुड़ी हुई है, लोग जुड़े हुए ने और लोग जड़े ने ये ते काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की मुस्लिम कम्यूनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान की मुस्लिम कम्यूनिटी जड़ी है वो पूरी तरह इन्हां दी सेवा संभाल दे विच यतनशील है। इसी तरह ही जड़े होर जड़े पावन स्थान ने मसन वो गुरुद्वारा जड़ा है खारा साहब खोलिया गया है, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। उस तो बाद असी देख रहे हैं कि साढ़े कोल पेशावर के गुरुद्वारे ने 2 जोड़े ओपन किए गए हैं। सो ये वो स्थान ने ये वो थावां ने जिन्हां दी सेवा संभाल करके जिन्हां दी रेनोवेशन करके और उन्होंने आवाम वास्ते खोलिया गया है। उन्होंने जिहड़ी सिखां दी अरदास है
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। हेलो जी जी ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਬਥੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਛੜ ਜੀ, ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। अच्छा, सुंदर जी सुन रहे जी? हेलो, उन्होंने माइक से नहीं बंद। हेलो सुरेंद्र जी, आवाज ही नहीं जा रही है। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਹ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ डॉक्टर जी स्पीक और भी आ रही है। सुरेंद्र जी, चलो वो जो तक अपना माइक ठीक करते ने, मैं बेनती करांगा एक बहुत बड़े मुसन्नफ दी, ऑथर दी, जनाब दलवीर पन्नू जी। इन्हां दी किताब गुरुद्वारियां ते पूरे पाकिस्तान दे विच धुम पाउण दे इलावा बाकी दुनिया दे विच भी धुम पा रही है। मैं उन्हां दी बेनती करांगा कि वो अपने विचार इस विषय ते साडे नाल साझे करन। जनाब दलवीर पन्नू जी। थैंक यू सो मच जी नदीम साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सब तो पहला अज मेरे लिए बहुत माण की गल है कि मेरे कोल मेरे उस्ताद जी इकबाल कैसर जी दे नाल मैं प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा। सो मैं सब तो पहला वो किताब दिखानी चाहूँगा
ਇਹ ਕੈਸਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਜ਼ਟ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ, ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਲੱਭੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਭੱਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਾਊਟ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੇਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਵਰਸ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੋਗੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ 47 ਚ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ, ਜਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਮੁੜ ਕੇ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੋਸਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਬਾਲਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਰਗੋਧਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੀ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੋ ਮੀਨਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਖੰਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਸਰਗੋਧਾ, ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਮੇਨ ਡਿਓੜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਨਸਪਾਈਟ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਲੈਬਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਇਹ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਟਾਫਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਕੈਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਲੈਬਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਲੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਲੈਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨਾ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਬਿਊਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਲਾਲਪੁਰ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਆਵਾਮ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 100 ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲੰਘੇ ਹੋਣਗੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 70 71 72 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਰਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਹ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੁੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟੋਲਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕ ਵਰਕ ਦਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ 3D ਵਰਕ ਹੈ, ਇੱਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3D ਇਫੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਲੈਬ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 105 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਆ? ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਾਜਦੀਨ ਦਰਜੀ, ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਐਮਨਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਲੈਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੰਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ, ਕੈਸਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਗੁੱਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਏ ਫੀਲਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਐਕਨੋਲੇਜ ਟੂ ਹਿਸ ਹਾਰਡ ਵਰਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਬਟਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਠੜੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਲਾਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਦਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਐਬਟਾਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਐਬਟਾਬਾਦ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸੇਰਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸੇਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਗੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਂਟ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕਿਲਾ ਦੇਖੋ ਡਿੱਗ ਚੱਲਿਆ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਮਤਲਬ ਵੈਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਫ੍ਰੈਸਕੋ ਪਲੇਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੰਧਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਖਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਈ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਲੋਪਾ ਪਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਧੀਆ ਫ੍ਰੈਸਕੋਜ਼ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਆਹ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈਗੀ ਦੋਹਾਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਲੌਕ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਟੇਣ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਟੈਪ ਐਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਰੇਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਲੀ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ। ਵਾਟ ਡਸ ਇਟ ਮੀਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਿਟੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ। ਆਹ ਘਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਮ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੌਪ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਖੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ these are the people who help us, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਆ we could not have done without the help of local people, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕੀ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਥਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸਕੋਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਫਰੈਸਕੋਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਉੱਪਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਮਾ ਉੱਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਮਾ ਉੱਪਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਆਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਪੰਨੂ ਵਾਹ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਵਾਹਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਲਾ ਮਰਵਾਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਮਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਮਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਰੈਸਕੋ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, that makes it difficult। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 100ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਉਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਣਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ SGPC ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਬਡੀ ਕੇਅਰਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਫਰੈਸਕੋਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਹਦਿਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੈਸਕੋਸ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਪਿੰਡ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਗਣਪੁਰ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਈ 50,000 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ then it makes sense ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਠਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਸੀਮਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕੇ ਮੱਟੂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਹੈਦਰ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਵਾਇਆ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੰਗ ICS ਆਫੀਸਰਸ ADC ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛਡਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰੈਸਕੋ ਸਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੰਡਸ ਇੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਜਿਵੇਂ ਆਗਾ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬੈਕ ਵਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿੱਥੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ 40-50 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿੱਖ ਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੈਲਪ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਈਏ, 15-20 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਵ ਅਸ ਸਮ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 100 ਜਾਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 100 ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗਿਵ ਅਸ ਸਮ ਟਾਈਮ to make the things happen with the help of our local friends in Pakistan. Thank you so much, Nadeem. बहुत धन्यवाद जी दलवीर पुनू जी, तुसी बहुत ही अच्छी तरह इत्थों दा एक हालात जिहड़े ने वो दसे। मैं खुद आर्कियोलॉजिस्ट हैं ते मैनू पता है कि खूबसूरती दूजियां वास्ते ते आर्कियोलॉजिस्ट वास्ते की हुंदी है। आर्कियोलॉजिस्ट वास्ते खूबसूरती हुंदी है ओरिजिनैलिटी, जेन्युइननेस। दूजे लोकी जिहड़े ने वो खूबसूरती लैंदे ने कि उत्ते अच्छियां इट्टां नवीं लातियां, ओहदे ते पत्थर नवां ला दिता, वो यकीनन ओहदी ओरिजिनैलिटी नूं खत्म कर दियां ने। ये चीज़ असी हर पासे करते रहने हैं कोशिश, पर साड़ी ज़्यादा चलती नहीं। हुण एक होर नवां ट्रेंड चलिया है, ज़्यादातर आर्कीटैक्ट जिहड़े ने वो आर्कियोलॉजिकल सब्जैक्ट जिहड़े ने उन्होंने डील करना शुरू कर दिता है। मेरी नज़र च बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरी नज़र च ये कि आर्कीटैक्ट नूं ट्यून किया जाता है, ट्रेन किया जाता है टू प्रोड्यूस ब्यूटी। सॉरी, आर्कियोलॉजिस्ट नूं टू प्रोड्यूस ब्यूटी नहीं ट्रेन किया जाता, डीप ओरिजिनैलिटी किया जाता है। इस वास्ते सानू थोड़ा जिहा ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का भी। मैं बहुत धन्यवादी हाँ जनाब तुहाडा। मैं हुण रिक्वेस्ट करांगा सरदार महेंद्रपाल सिंह जी दी, वो बड़ी तबाही च ने, किते होर उन्हां दी अपॉइंटमेंट है। MPA ने साडे बड़े मेहरबान ने, ये रिप्रजेंटेटिव ने गुरुद्वारियां दे भी। मैं उन्होंने हुण बेनती करांगा कि वो अपने विचार साडे नाल सांझे करन। बहुत बहुत धन्यवाद एहसान नदीम साहब तुहाडा। मैं होर पार्टिसिपेंट जिहड़े साडे बड़े ही काबिल और साडे उस्ताद भी, और बल्कि सब दे उस्ताद इकबाल कैसर साहब मौजूद ने, दलवीर पंनू साहब, उन्हां दे मैं विचार सुने, मैनू बड़ी खुशी हुई है कि बाहर बैठ के हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के खिलाफ सानू सिर्फ बहुत तकरीबन प्रोपोगेंडा बहुत लभदा है, लेकिन जदों हुण दलवीर पंनू साहब USA तो बह के पाकिस्तान की हकीकत और सच्चाई दस रहे सन, ते मैनू मैं की दसां कि मेरे को अल्फाज नहीं है कि मैनू कितनी खुशी हो रही सी। डॉक्टर मुजाहिदा भट्ट साहबा भी बैठी है, एक पार्टिसिपेंट च मौजूद ने, मैं उन्हों का भी धन्यवाद करता हाँ। मैं दलवीर पंनू साहब की गल अगर अगे लैके जावां, जिवें इन्होंने वो चीज़ां दसियां कि पाकिस्तान दे विच किस तरीके दे नाल गुरुद्वारियां दी जिहड़ियां पुरानियां बिल्डिंगां ने उन्हां नूं सेव रखिया गया है। 47 तो बाद जितने भी मामलात होए ने, ते मैं समझदा जिवें पंनू साहब ने बहुत सारे पॉइंटां दी गल कीती और मैं विच कुछ नोट कीते कि जिवें इन्हां दसिया कि मुसलमान दे एक जिहड़ा चेहरा है वो सिर्फ जलाद की सूरत दे विच ही दिखाया गया। हिंदुस्तान दे विच क्योंकि साडा जितनी भी हिस्टरी लिखण वाले, सिखिज़म की हिस्टरी लिखण वाले या लिटरेचर लिखण वाले या जितना भी डाटा वो हिंदुस्तान तो ज़्यादा है, और हिंदुस्तान ने तकरीबन उत्थों एक कोशिश हुई कि हिंदू मुस्लिम फसादात सिख मुस्लिम फसादात जो है वो
ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਰਬਾਬੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਲਾਦ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਔਰ ਤਾਲੀਮਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲਤਾ ਡਾਟਾ। ਮੈਂ ਦਲਵੀਰ ਪੰਨੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 71 72 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 4 5 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਲਤਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸ ਨੇ, ਬਲਾਕਸ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਜੁੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੰਭਾਲਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜੰਮਪਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ 1699 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
अगर पाकिस्तान सूबेदार प्रबंधक कमेटी उन्होंने बनाई तो इसे मकसद वास्ते बनाई और वो मकसद पूरा होंदा शुरू होया। और आखिरकार जो मैं 2018 की गल करांगा, अगस्त 2018 जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो करतारपुर लांघे की जो है ऐलान किया ते उहदे उत्ते भी अमल दरामद करके दिखाया। और मैं सब तो वड्डी गल करा कि दलवीर पुन्नू जी तुहानू भी और सारे जितने भी पार्टिसिपेंट ने तुसीं देखो कि वो प्योरली गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट सी, गवर्नमेंट ने उन्होंने बनाया। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, पाकिस्तान के रहन विच हिंदू वीरां ने, पाकिस्तान विच रहन वाले क्रिश्चियन वीरां ने, जितनी भी धर्मां दे लोग पाकिस्तान च रहिंदे आ। मैं एक नेशन की गल करांगा कि पाकिस्तान नेशन ने जिस तरीके दे नाल उहनूं एक्सेप्ट किया और लोकां नूं प्यार दिता, तुसीं आम तौर ते ਉਹ बहुत वड्डी गल है। जिवें तुसीं तस्वीरां दिखाईयां और तुसीं इस चीज़ का जिक्र किया कि जी गुरुद्वारे दी बिल्डिंगां है ने, उत्थे गुरमुखी दे पत्थर लिखे हुए है ने, ते इह पाकिस्तान च रहन वाली जो पाकिस्तानी नेशन है ਉਹਦਾ मैं समझदा कि ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਲਾਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਜਲਾਦੀ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖੋ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ, ਬਦਅਮਨੀ ਵੀ ਆਈ, ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ बुनियादी बंटवारा नफरत की बुनियाद पर होवे ते उत्थे इहो जिहे मसाइल पैदा होंदे ने। मैं समझदा कि उस तो बाद अगर हुण दा असीं एटीट्यूड देखिए इत्थे दे लोकां दा ते जदों करतारपुर साहब वास्ते या पिछले तुसीं भी 2008 च आए हो, 2008 च आके तुसीं इत्थे पाकिस्तान दे विच शहर च फिरे हो और इत्थे पाकिस्तान दे मुसलमान वीरां दा ते पाकिस्तान दी मैं नेशन की गल करांगा कि नेशन दा तुसीं बिहार जो है वो देखिया होएगा तां लोग इत्थे किस तरह प्यार करते हैं, किस तरह वो एक दूसरे नूं जो है वो ख्याल करते हैं। जो तुसीं शहर च फिर रहे होगे तुहानूं आवाज़ा ला के सत श्री अकाल कह रहे होणगे, तुहानूं बुला रहे होणगे, इनवाइट कर रहे होणगे कि आके चाह पानी पियो, कोई लस्सी पियो। और नॉर्मली ये चीज़ एक हुंदा है। मैं समझदा कि पाकिस्तान दे विच बेशक जदों बदनामी का टैग लाना होवे ते इस तरह के वर्ड यूज़ कर लैंदे ने जानबूझ के। एक मुस्लिम कंट्री है लेकिन मैं समझदा कि ऐसी मुस्लिम कंट्री, मैं एक पाकिस्तानी सिख हाँ और मैं समझदा कि जितना प्यार, जितना एहतराम, जितनी रिस्पेक्ट जो है वो मैंने पाकिस्तान च मिलती है, मैं दूसरे देशों च वो रिस्पेक्ट नहीं देखी। वो मैं बहुत सारे देशों च गया, मैं यूरोप के कंट्री च गया, मैं यूरोपियन पार्लीमेंट तक गया, लेकिन एक अट्रैक्शन जो सिखां लई एक प्यार की अट्रैक्शन जो पाकिस्तान च तुहानूं मिलेगी, तुहानूं किसी भी देश च वो नहीं मिलेगी। ये मेरा एक चैलेंज है सब वास्ते कि पाकिस्तान दे विच ये चीज़ तुहानूं बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं समझदा कि अगर पाकिस्तान के लोग प्यार करने वाले ने, अगर पाकिस्तान की जो नेशन जो है प्यार करने वाली है, तो जरूर इत्थे गुरुद्वारे की संभालता बहुत अच्छे तरीके नाल होवेगी। मैं शुक्रिया अदा करना एहसान नदीम साहब का कि उन्होंने एक बहुत अच्छा फोरम जो है वो अरेंज किया। दयाल सिंह रिसर्च कल्चर फॉर्म जो है मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करांगा। मैं इकबाल कैसर जी का, दलवीर पुन्नू जी का, मुजाहिदा भट्ट साहिबा का, सब का जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं मैं सब का शुक्रिया अदा करना कि तुहाडे करके असी इस तरह मीटिंग्स करके जूम के थ्रू या सैमीनार करके असी एक प्यार अमन का पैगाम और सच्चाई जिहड़ी है
ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ MPA ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈ ਨੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵਿਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਭੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਫਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਬਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ नहीं, ऐसी भी कोई गल नहीं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना जी? हाँ जी, आ रही जी। हाँ, अच्छा, ऐसी कोई गल नहीं कि मैं उस प्रोजेक्ट बारे तुहानू ज्यादा दस्सिया या थोड़ा दस्सिया। मामला यह है कि ये प्रोजेक्ट के उत्ते असीं बहुत सारिया जिहड़ी है वो मीटिंगां कीतियां, कानफ्रेंसां कीतियां, उत्थे जाके साइट ते भी असीं गए और बल्कि मैं तुहानू दिखाना चाहांगा कि देखो असीं एक पूरा जिहड़ा है वो एक डिपार्टमेंट जिहड़ा है वो इहदे उत्ते बनाया है, जिहदे गुरुद्वारा सच्चा सौदा और गुरुद्वारा रोड़ी साहब के बारे च, और ये असी एक पूरा प्रोजेक्ट में लैके तो इस तरह चल रहे हैं जिहड़ा कि तुसीं देखिया भी है। ये प्रोजेक्ट के बारे च जिहड़े साडे इस वक्त मेरे कोल मौजूद मेरे कमरे च जिहड़े मेरे साथी ने, मैं उन्हां नूं कहांगा कि वो तुहाडे नाल आयशा इहदे बारे तफसीलन गल करेगी कि ये की है प्रोजेक्ट। इकबाल साहब डॉक्टर मुजाहिदा तशरीफ ले आईਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। जी जी डॉक्टर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया सी, इसलिए मैं दोबारा कनेक्ट करना पिया। हाँ, मैं ट्राई की सी टेलीफोन ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਜੀ। हाँ जी, माशाल्लाह, चूंकि तुसी सब ते प्रैक्टिकल लोग हो, इसलिए माशाल्लाह तुहाडे कोलों बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है। चूंकि एक उस्ताद है इसलिए मेरा जरा तरीका थोड़ा डिफरेंट होएगा। ते मैं अपने सुनन वाले यकीनन दी जेडी रिकॉर्डिंग होएगी वो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी सुननगे ते उन्हां दे नॉलेज ਲਈ भी थोड़ा जिहा सान दसना पएगा कि गुरुद्वारा दा राह जाए उस्ताद खाली अस्त। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, गुरुद्वारा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬੂਆ, ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਮਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤਾਰੀਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ
ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਧਰਮੀ ਇਕੱਠ ਲਈ ਬਣਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ 1905 ਤੋਂ 1910 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1520 ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਅਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਬਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਡ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇhtਰਾਮ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਦੁਆ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮੀ ਇਬਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਸ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਲਾ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਫਰੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਸਾਫਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਮਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਆਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਹਮਾਹੰਗੀ, ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੌਜਬ ਨੇ। ਜਿੱਜਾਰ ਕਿ ਆਪਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਬਾਦਤ ਖਾਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਥਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਿਆਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਕਮਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਤਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਯਾਤੀ ਲੰਘਾਕਣ। ਜੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੂੰ ਹੱਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਐਸਪੀ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਬੂਤ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਆ ਗਏ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, डिस्कनेक्ट हो गया सी फिर जी 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 हाँ जी चलो चलो कोई नहीं। हाँ जी डिस्कनेक्ट हो गया सी फिर आ गई। हाँ जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हुण आ रही है। हाँ जी तस्वीर नहीं आ रही। कंटिन्यू। हाँ जी कंटिन्यू करो जी। हेलो 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 डॉक्टर साहब कंटिन्यू करो। जी जी कंटिन्यू करिए फिर। पाकिस्तान आ रही है आवाज? आ रही जी हुण आ रही। हाँ जी 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 पाकिस्तान ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢੇਰ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੁਹਤਰਮ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਮੁਜਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 350 ਜਦਕਿ ਗਿਆਨੀ ਤਾਦਾਦ 365 ਹੈ। ऐसे मजहबी आजादी पारों आज तो अड थोड़ा हुई हेलो हेलो फिर शायद डिस्कनेक्ट हो गया जी। हाँ जी मेरा ख्याल है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾ ਲੁਕਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ हेलो जी जी आवाज आ रही जी थोड़ी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी मैं आयशा इफ्तिखार, मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ इधर इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर में। आप ठीक ठाक हैं? अब ठीक आ रही जी। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। पंजाब मुझे उर्दू आती है बोलनी। चलो नो प्रॉब्लम तो उर्दू ठीक है। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये बेसिकली पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ जो पीटेक है, पीटेक भी उनका प्रोजेक्ट है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट यूनेस्को के थ्रू हमें इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर को अवार्ड किया है। हमारे इसमें पार्टनर्स हैं इंटरनेशनल पार्टनर्स फाउंडेशन सांता कैटा, वो ट्यूरिन इटली से हैं। तो हमारी 2 इंटरनेशनल और नेशनल टीम्स हैं।
हमारे प्रोजेक्ट पे 2 साइट्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। 2 गुरुद्वारे, एक है जी पहला गुरुद्वारा रोरी साहिब, वो एमनाबाद में है। दूसरा है गुरुद्वारा सच्चा सौदा जो फर्रुखाबाद में है। तो मेन हमारा जो प्रोजेक्ट का एम था कि हमने इन साइट्स की जो कंजर्वेशन पे काम करना था, टूरिज्म, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ एक पर्पस है, एक प्रोजेक्ट का एम है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमने टूरिज्म बढ़ानी थी, का प्लान देना था, प्रपोज करने थे आइडियाज कि टूरिज्म कैसे बढ़ेगी, कम्युनिटी को हम कैसे एंगेज करेंगे उधर, जो सिख कल्चर है उसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं हम। तो ये हम इस प्रोजेक्ट के तहत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो इंटीग्रेटेड साइट मैनेजमेंट प्लान है वो हम सबमिट कर चुके हुए हैं, जो अप्रूव हो गया है पंजाब पीटेक से। अब हमने बहुत रिसेंटली पिछले हफ्ते लाहौर में इंस्टीट्यूट कैंपस पे, और एक दिन हम गए थे कम्युनिटी वर्कशॉप 1 के लिए रोरी साहिब गुरुद्वारा पे, हमने साइट पे वर्कशॉप कराई कंडक्ट। और 2 हमारी वर्कशॉप अभी रहती हैं कम्युनिटी की, उसके लिए एक के लिए हम गुरुद्वारा सच्चा सौदा जाएंगे, और दूसरी आखिरी वर्कशॉप के लिए हम फिर एमनाबाद जाएंगे। और उसके अलावा हम आखिरी स्टेज पे जाएंगे जो इम्प्लीमेंटेशन होगा इस प्रोजेक्ट की। उसके लिए हम टेक्निकल एडवाइस जो है हम दे रहे हैं जो पंजाब गवर्नमेंट को, वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को, और उसमें हमने कुछ चीजें प्रपोज की हैं, जिसमें से एक है बाग का कॉन्सेप्ट के जी गुरुद्वारा के जो सराउंडिंग जमीन थी उसको करके एक बाग जो बोटानिकल गार्डन जिसका होता है वो अगर दोनों गुरुद्वारों के इर्द गिर्द बनाए जाएं, तो कम्युनिटी भी होगी, टूरिज्म बहुत बढ़ेगी। और जिस तरह नेचर और पौधों का एक सिखिज्म में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, जो गुरु नानक जी हैं वो पौधों से बहुत करीब थे, तो वो भी हमने बीच में इंक्लूड करने का कोशिश की है थ्रू दैट प्रोपोजिशन। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का बेसिक एक आउटलाइन है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और थैंक यू। अब मैं वापस इकबाल साहब को दे देती हूँ कि वो आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ प्लान आ गया, लेकिन ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਔਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੈਕਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਨੇਮ, ਉਹਦਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਮਕਾਮੀ ਨਾਮ, ਪਲੱਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਜੀ? ਜੀ ਆਇਸ਼ਾ ਇਫਤਖਾਰ। ਆਇਸ਼ਾ ਇਫਤਖਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਜਾਹਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੈਰ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ।
ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਮੁਜਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 350 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੁਜਬ ਇਹ ਤਾਦਾਦ 1365 ਹੈ 365 ਹੈ। ਐਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਰੋਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਡ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਮਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਵਧਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੇਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਣ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਧਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਾਹਤ ਪਾਰੋਂ ਖਿਲਾਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 45 ਦੇ ਲਗਭਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਗਣ ਵਿੱਚ 2900 ਮੁਰੱਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 9 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਝੂੜਕਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੇ। 2007 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ 2020 ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ 3 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਵੀਂ ਛਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਛੋਣੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਤਾਰੀਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਕਫ ਅਮਲ ਕੋਲੇ ਐਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਨ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਧਰ ਤੇ ਖੂਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਚਾਰਜੀ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਹੈਲੋ सुरेंद्र जी, तेरा कनेक्टेड है? कनेक्ट करना, वो तो ठीक चलता पे जी। हेलो 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 फिर खराब हो गया सी थोड़ा नेट। हाँ जी, आप मुकम्मल करो जी। हेलो हाँ जी डॉक्टर साहब मुकम्मल करो। डॉक्टर साहब आ रही थोड़ी आवाज? जी जी बस ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਫਨੇ ਖਤਾਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਰੀਖੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਦਤ
मुख्तसर है कि हुकूमत पाकिस्तान 365 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਸਫਾਈ ਅਦਾ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਬਤੌਰ ਆਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੁਖਤਸਰ ਤਰੀਨ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। माइक ऑन करो जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया डॉक्टर मुजाहिदा साहबा। तुसी ऐसा मजमून अज सानू सुनाया है जोड़ा वाकई उस्तादां वाला है ते उस्ताद की कमी हमेशा रहिंदी है। असी तुहाडे बहुत धन्नवादी हैं जी। साडे नाल जुड़न की कोशिश कर रहे ने अजे भी सुरिंदर कोछड़ जी, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे और आ गई सी पहले कनेक्ट हो गई सी डॉक्टर जसवीर होरी, वो फिर डिस्कनेक्ट हो गई ने, वो फिर डिस्कनेक्ट हो गई ने। मैं अपने इन्हां विद्वाना बहुत आलम फाजल बहुत अच्छे स्पीकर्स का शुक्रिया अदा करना है तो मेरा ख्याल है कि होर इंतज़ार करना शायद उस तरह ही है जिवें पहले इंतज़ार कर करके असीं थक गए। बहुत मेहरबानी डॉक्टर मुजाहिदा भट्ट साहबा, बहुत मेहरबानी जनाब इकबाल कैसर साहब ते बहुत मेहरबानी जनाब दलवीर पुन्नू साहब, तुसी साडे नाल जुड़े और ख़ास तौर ते पुन्नू साहब दे ते शायद इस वेले बड़ा ऑड टाइम होएगा गलबात करन दा। इस वास्ते तुहाडा होर ज़्यादा शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। ते अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू जी। जो सत श्री अकाल जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।